So iterators in Python are objects that can be iterated upon. And that is, all the values can be traversed through one at a time. Iterator object returns data one element at a time. Iterator object implements two special methods: iter and next. An object from which we get an iterator is called an iterable. Examples of built-in iterables are list, tuple, string, set, etc. So my definition is the iterable. I'd be using this word. And more you use a posse answer. So here it is. Yeah, iterable, iterator, and iterable. Just June but an iterator pronounce like iterable. Say list, tuple, string, set, etc. The iter function, which calls the iter method of the iterable, returns an iteration from the iterable. It's a pretty tongue twister. Right? Okay, anyway. So iterating through an iterator. Right? Let's see. Right? So let's see what we can do. Right? All right. Okay. Let's do it here. So okay, so iterator, and iterators. Okay, अब iterator iterator कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले iter भन्ने फंक्सन कल गरेर हामी iter बनाउन सकिन्छ के जस्तै my iter भनौं है my iterator my iter is equal to है iter भन्ने एउटा फंक्सन हुन्छ है iter फंक्सन भने यहाँ चाहिँ हामी एउटा लिस्ट दिएर है 1 2 है hello and whatever right? Sure. 69 okay? 65 it's the same say my iter and you see your my iter is a many iter function call already right? Iter my list right? Okay so you got it see now run let's see okay. It's connecting okay okay. Okay, very good. You're on by I'll come back. I'll come back to this. Also, we'll say next, right? Next, mind. Next mind. All right, so I run this and say, we'll run let's see what happens. One eye, we'll fairy run the lady, see. Fairy run गर्छु फेरि रन गर्छु ट्रु आउँछ फेरि रन गर्छु फेरि रन गरेपछि एरर आउँछ so this is an iterator iterator भने के अब यहाँ के भयो iterator मा के भयो त भन्नुस् त है iterator ले के दियो भ्यालु कसरी दियो भ्यालु कसरी दियो one at a time है एकचोटीमा एउटा दियो नि एकचोटी रन गर्दा फर्स्ट वन आयो हैन फेरि रन गर्दा नेक्स्ट आयो फेरि रन गर्दा अर्को आयो नि सो यसरी है एउटा 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 गरेर दिन्छ के है बुझ्नु भयो अनि यसको सिद्धिन्छ यसको सिद्धि हैन यसको इटरेसन सिद्धि है माइ इटरेट छैन है ओके यो कुरा बुझ्नु ओके सो एनीवे सो दैट इज व्हाट इटरेटर
Okay, let's go back to the definition again. Okay, understand? Iteration, iterator, not iterator. Iterator definition. Very right? So based on what we observed, right? Based on what we observed, let's see. Iterators are objects that can be iterated upon. Right? That is, all the values can be traversed through one at a time. Right? Okay, so iterate object returns data one element at a time, right? So it returns data at a time, right? One element at a time, right? Okay, so iterate object, यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि iterator जुन object छ, this is an object, right? यो object चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ दुईवटा मेथडहरु इम्प्लिमेन्ट गर्छ, जसलाई कि _iter _ र _next _ है, यो दुईटा इम्प्लिमेन्ट गरेर आउँछ, है? So यसको थ्रुबाट right? An object when which we can get from an iterator, right? From which we can get it, it's the iterable. Right? Iterable but iterator बनाउन सकिन्छ कि, right? Iterable बाट जुन object बाट हामी iterator बनाउन सक्छौं नि, त्यसलाई हामी iterable भन्छौं, है? जस्तै यही नै हेर्नुस्, है? यसमा हामीले के युज गर्यौं? iterator बनाउनलाई हामी के युज गर्यौं? जस्तो हामी के युज गरेका छौं यहाँ? iterator बनाउन हामी के डेटा स्ट्रक्चर युज गरेका छौं? List, very good. है त मैले यहाँ लिस्ट युज गरेका छु, लिस्टबाट हामी इटरेटर बनाउँदा त्यसै गरी हामीले हैन ट्रिपल, है ट्रिपल टपल वन सेम थिङ, है? सो यसबाट पनि हुन्छ, है? यसबाट पनि बनाउन सकिन्छ, हैन? ओके, सो लेट्स सी, है? लेट्स रन दिस, है? अब म यो रन गर्छु, हेर्नुस् त, यो वान आउँछ सी काम गरेन हैन? फेरि रन गर्छु म, ट्रु आयो, फेरि रन गर्छु, हेलो आयो, फेरि रन गर्छु, ट्रु आयो, फेरि रन गर्छु, 3.65 आयो, अब फेरि रन गर्दा के हुन्छ? के भयो? Error, stop iteration error, okay? Exception stop iteration exception, right? Okay, so that's what iterate. Iterator के भयो? अब तपाईहरु आफै बुझ्नुस् त actually. What is an iterator? Iterator के रहेछ? इटरेटरले चाहिँ एलिमेन्ट रिटर्न गर्दाखेरि only one time आउटपुट दिन्छ, है? एकपछि अर्को, है? one at a time, एकैचोटी दिँदैन, यसले सबै आउटपुट एकैचोटी दिँदैन। जस्तै हामीले एउटा लिस्ट गर्नुभयो भने हामीले के हुन्छ, भनौँ न त्यो लिस्टलाई हामी प्रिन्ट गर्छ, त्यो कुनै एउटा लिस्ट छ भने लिस्ट प्रिन्ट गर्दाखेरि सबै ठ्याक्कै एकैचोटी आउँछ नि त, हैन? त्यसै भनौँ lst is equal to 1 2 3, this is 1 2 4 1 2 4 है? यसलाई lst प्रिन्ट गर्यो भने सबै एकैचोटी भ्यालु देखाइन्छ नि यसरी, हैन? यस्तो भन्नु यो चाहिँ हैन, यो चाहिँ यसैलाई, तर यसबाट हामी इटरेटर बनायौं भने के हुन्छ? हैन, हामी यसबाट लिँदैन। हजुर के भन्नु? यसमा लिस्टमा के नेक्स्ट? यसमा नेक्स्ट, यसमा नेक्स्ट दिदैन होला। Alright, so iterator नै हुनुपर्छ नेक्स्ट गर्नु, है? किनभने नेक्स्टले फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेक्स्टले किन काम गर्दैन भन्दाखेरि, है? किन भन्दाखेरि, ओके फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस, है? यसमा के हुन्छ भन्दा हामीले जुन नेक्स्ट कल गरिरहेको छौँ नि, यहाँ ओके फेरि है, अब चाहिँ यहाँ ओके त्यसै गरी इटरेटर स्ट्रिङबाट पनि इटरेटर बनाउन सकिन्छ, मेक इटरेटर फ्रम द स्ट्रिङ, so let's string, okay, so okay let's यो गर्यो है, हामीले यसबाट इटरेटर बनायौं, है? इटरेटर मैले यो कल गरेर, हैन? सुरुमा टी आयो, त्यसपछि के आउँछ? h आउँछ, हैन? I s नेक्स्ट के आउँछ? स्पेस, स्पेस आउँछ, स्पेस यसरी, सो यसरी सबै एक्सहस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि स्टप इटरेसन, है? भनेपछि स्ट्रिङ पनि के भयो? स्ट्रिङ इज अल्सो के हो? स्ट्रिङ के भयो? इटरेटर, हैन? किनभने स्ट्रिङबाट पनि हामी इटरेटर बनाउन सकिन्छ भनेपछि स्ट्रिङ इज अल्सो एन इटरेटर, है? ओके, अब यो कसरी काम भयो? लाइक हाउ डज इट वर्क?
say about iter say say so type my iter type my iter so str iterate it's a string iterator string iterator the object here so this is an object right string iterator str underscore iterator object okay अब के भन्छ भन्दाखेरि एक्चुअली के हुन्छ यो कसरी काम गर्छ भने यसभित्र underscore iter underscore next भन्ने त्यो फंक्शन्स so rather के भन्छ say तपाईले next नगरिकन हामीले सिधै यो पनि गर्न सक्छौं next चाहिँ त्यो सिन्ट्याक्टिक next actual कल हुने भनेको यो next function हो यसले हामीले सजिलोको लागि next दिएको छ हैन र एक्चुअल next भित्र के कल भइरहेको हुन्छ यसरी कल भइरहेको छ my iter dot underscore underscore next यो कल भइरहेको छ यो कल भइरहेको छ so it should give you the same result right so let me run this right you call it say g yes खास कल चाहिँ यो चाहिँ तर यो लेख्न झन्झट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई यो नाइसली यो अर्को सिन्ट्याक्टिक सुगर दिएको छ यो भनेपछि यसमा यो underscore सिधै नेक्स्टमा so यो सिन्ट्याक्टिक सुगर खासमा कल हुने भनेको यो हो है यो फंक्सन भित्र इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि उनीहरुले यहाँ यो कल गरेको छ so so त्यसले गर्दा अब यो चाहिँ my iter चाहिँ next चाहिँ underscore next छ है यो चाहिँ iterator object मा मात्रै डिफाइन छ है यो चाहिँ केमा कुन क्लासमा डिफाइन छ भन्दाखेरि iterator क्लासमा मात्रै छ हैन लिस्ट क्लासमा हुँदैन त्यसले गर्दा इट डजन्ट वर्क है लिस्ट क्लासमा त्यो डिफाइन नै छैन है लिस्ट object is not an iterator है नि किनभने नेक्स्ट चाहिँ यो it is expecting an iterator object हैन अनि यहाँ भित्र कल गर्दाखेरि उले के गर्छ त्यो iterator object मा अनि नेक्स्ट कल गर्ने भनेर चाहिँ it doesn't make sense right you see it doesn't make sense this one list मा नेक्स्ट कल गर्नु अथवा हैन नेक्स्ट लिस्ट गर्नु त्यसलाई make sense हैन because that is not implemented in list next भन्ने फंक्सन नै छैन underscore next okay okay so anyway so that's how it works okay okay so iterating through an iterator okay so let's see okay अर्को कुरा के हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्छ लिस्ट हामीले इटरेटर बनाउँदाखेरि अर्को चाहिँ हामीले यसको जुन एक्चुअल built in फंक्सन छ नि we can use that one as well भनेर भन्दाखेरि right strike here हामीले यसरी गराए नि यसको चाहिँ हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्छ है so my underscore iter1 भनौं iter1 is equal to अनि is the new string Python so dot underscore underscore and underscore iter underscore yoga all right obviously my iter1 with that so you see my iter1 dot next underscore next so let's dio let me call again y yes and so on okay? See it's the same thing यसरी गर्नु यो चाहिँ सिन्ट्याक्टिक सुगर हो यो हामीले यसरी गर्छौं नि यो चाहिँ हाम्रो यो नाइस इन्टरफेस दिएको है खासमा यो फंक्सन भित्र कल हुने यही नै हो भित्र गएर कल हुने चाहिँ यही नै कल हुने खासमा है यही नै कल हुने त्यसै गरी नेक्स्टमा है नेक्स्ट पनि मैले भनिहालेँ सिन्ट्याक्टिक सुगर यो नेक्स्टमा पनि भित्र गएर त्यो नेक्स्ट भित्र फंक्सन भित्र कल हुने चाहिँ यो डट नेक्स्ट नै हो है त्यो इटर अब्जेक्टको इन्स्टेन्समा चाहिँ नेक्स्ट यो मेथड कल है ओके
Anyway, so key questions. So yes, any questions? Okay. All right. So when we say about keyword, iterators are objects that return value one at a time, right? Okay. And about what iterable when you keyword, okay, iterable when you keyword. What are iterables? Iterable when you keyword. Okay. All right. June objects, right? June objects are iterator बनाउन सकिन्छ किनभने के भयो Iterable. Iterable. अब नाममै छ नाममै able छ नि त able भनि सकिन्छ iterable त्यहाँबाट iter भनेपछि iterator able सकिन्छ हैन iterable जहाँबाट iterator बनाउन सकिन्छ त्यो नाममै छ कि iterable हैन त्यसबाट iterator बनाउन सकिन्छ able to make iterator हैन जसबाट okay those are iterables okay जस्तै के हुन सक्छ what are iterables जस्तै List, string, set, tuple. Very good. Those are iterators. Even dictionary पनि है dictionary पनि बनाउन सकिन्छ हैन सो त्यसले गर्दा तपाईले याद सबै डेटा टाइप भन्दा हुन्छ हैन सर सबै भन्दा नि कलेक्सन हो कलेक्सन हैन कलेक्सनहरुको सो set dictionary सबै भन्दा नि कलेक्सन टाइप है तिनीहरुबाट भयो अनि त्यसपछि त्यसमा के छ भने तपाईलाई अब यो याद अब पहिलाको यो याद चाहिँ हामी के गरेको थियौं फर I in हैन I in रेन्ज पनि है रेन्ज इज अल्सो टु इटरेबल रेन्ज पनि इटरेबल हो नि त है लेट्स मेक एन इटरेटर आउट अफ रेन्ज है रेन्जबाट इटरेटर त्यसो हामीले के गर्न सक्छौं ओके इटर सो range iter है range iter is equal to हामीले के गर्नु पर्यो iter भन्ने फंक्सन कल गरेर then range range 5 है so let's see है अब यो गरौँ ओके range iter भन्यो हैन range iter भन्यो अब मैले कसरी कल गर्ने है सजिलो चाहिँ के भयो next range iter हैन so range iter भन्यो है अब मैले फर्स्ट के यो के गरे इन्टरभ्यु रन गर्दाखेरि के भ्यालु हुन्छ रेन्ज 5 गर्दा के छ रेन्ज 5 भने कतिसम्म आउँछ 0 देखि 4 फर्स्ट भ्यालु के हो 0 आउँछ फर्स्ट भ्यालु 0 सेकेन्ड भ्यालु 1 थर्ड भ्यालु 2 and so on and stop यसरी जान्छ कि है अब हेर्नुस् अब यही कुरा फरमा कसरी लाग्नु भएको छ है फरमा यसरी नै हुन्छ है फर लुप है हेर्नुस् है फर लुपमा के हुन्छ फर I in range हैन रेन्ज 5 गऱ्यो नि रेन्ज 5 है अनि त्यसपछि प्रिन्ट I है प्रिन्ट I एक्ज्याक्टली यो चाहिँ इटरेटर नै भइरहेको छ कि सो अब यहाँनिर समाउ यो चाहिँ इटरेबल हो है जहिले पनि फर लुपमा के हुन्छ फर I in इटरेबल यो चाहिँ जहिले पनि यहाँनिर इटरेटर हुनै भयो इटरेबल हुनुपर्छ है अनि यो इन्टरनली कसरी इम्प्लिमेन्ट गरेर हुन्छ है यो इटरेबलबाट यसलाई इटरेटर बनाइन्छ र हरेक कलमा चाहिँ अब हरेकचोटि यो इन्भोक हुन्छ नि हरेकचोटि इन्भोक हुँदा के हुन्छ भन्दा है यसले नेक्स्ट कल गर्छ है नेक्स्ट कल गर्छ सुरुमा नेक्स्ट कल यो फरको I फर्स्ट इटरेसनमा यो इटरेटरको नेक्स्ट कल हुन्छ है नेक्स्ट कल गर्दाखेरि यसको फर्स्ट भ्यालु 0 आयो हैन अनि यहाँ गयो 0 प्रिन्ट गर्छ फेरि ब्याक आयो फेरि इन्भोक भयो नि फेरि इन्भोक हुँदाखेरि फेरि नेक्स्ट कल गर्दा हुन्छ कि नेक्स्ट कल गर्दाखेरि 1 आउँछ अनि यहाँ गयो प्रिन्ट गर्यो फेरि गयो अनि फेरि नेक्स्ट कल नेक्स्ट गरे अब स्टप इटरेसन आएपछि त्यसलाई ह्यान्डल गरेर
जब स्टप इटरेसन देख्छ अनि यहाँबाट अनि यो सबैले स्किप गरेर अनि यहाँ यसपछिको लाइनमा जान्छ यहाँ के पनि छैन एक्जिट गर्छ है सो भनेपछि यो इटरेटर भन्ने यो चाहिँ इटरेटर यो फर लुपमा चाहिँ इटरेटर युज भएको छ है इटरेबल हामी इटरेबल दिन्छौँ इटरेटरलाई इटरेबललाई इटरेटर बनाउँछ इटरेटर बनाएपछि नेक्स्ट कल गर्दै जान्छ जब स्टप इटरेसन आउँछ स्टप इटरेसनलाई उसले ह्यान्डल गरिदिएर अनि के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट नाइसली त्यो लुपबाट निकालिदिन्छ है कुरा बुझ्नुभयो ओके के क्वेसन्स सर यो डिक्सनरीमा चाहिँ यसले एउटा त्यो इटरेसनमा चाहिँ की लिन्छ होला है सर यस्तो हुन्छ डिक्सनरीमा चाहिँ डिक्सनरीमा यस्तो आइटम्स हुन त डिक्सनरी भन्दा डिक्सनरी आफू डिक्सनरीमा युज गरिसकेका छौँ है जस्तै डी तपाईँ डिक्सनरी डी छ होइन जस्तै यहाँ छ होइन यस्तो छ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि फर आई इन डी गरेर आउँदैन डी डट आइटम्स गर्नुपर्छ है फर डी डट आइटम्स गरेपछि के हुन्छ भन्दा एउटा आइटम्स आउँछ है अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ यसको आइटम्समा त दुईटा भ्यालु हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ के र बी अथवा यहाँनिर here यसरी आउँछ so okay so यसरी okay actually यो डिक्सनरीको आइटम्स आइटम्स गरेपछि यसले के दिन्छ भन्दाखेरि डिक्सनरी डट आइटम्स होइन डी डट आइटम्स डिक्ट आइटम्स दिन्छ डिक्ट आइटम्सबाट त्यो चाहिँ यो चाहिँ इटरेबल भयो होइन यो इटरेबल भयो अनि यसबाट चाहिँ इटरेटर बनाएर यो डिक्सनरी इटरेटरै बनाउँदाखेरि सर जसरी हामीले स्ट्रिङ बनाउँदाखेरि इच क्यारेक्टर लिएको थियो भने डिक्सनरी बनाउँदाखेरि इच क्यारेक्टर लिन्छ कि इच की भ्यालुलाई लिन्छ सर ओके त्यो यसरी डाइरेक्ट चाहिँ गर्न मिल्दैन सिधै यस्तो हुन्छ हो सिधै यसरी डी नै दिने यस्तो हुन्छ भने डिक्सनरीलाई चाहिँ हामीले इटरेटर बनाउन मिल्दैन सर ओके लेट्स सी फर लुप नलगाइकिन सर हामी जसरी हामीले नेक्स्ट फंक्सनबाट नेक्स्ट okay you can try that not sure but I haven't tried it let's see that's a good question so let's see okay so dictator is equal so iter family d let's see what happens I don't know number system right okay so हामीले अब के गर्नु पर्यो next हरेकमा makes sense right so यसमा त्यसै गरी we can do यहाँ पनि हामीले डी मात्रै दियो भने चाहिँ यसले यो अब यो की मात्रै आउँछ so dictionaries बाट यसरी हामी इटरेटर बनाएर नेक्स्ट यसले की मात्रै यसको हरेकचोटिमा के भन्नु भने यसले की फाल्छ any other questions okay के क्वेशन्स छ बुझिराख्नु भएको छ यसमा
बुझिहाल्छ सर Alright, so you iterators, iterable iterators, right? Okay, very good. Okay. Well, generators, say next generators. Right? Generators, Python generators are a simple way to create iterators. Right? Python generators are a simple way to create iterators. A generator is a function which returns an iterator object. Right? I mean, the iterator. The iterator object can then be iterated over one item at a time, right? भनेपछि अहिलेसम्म जति हामी अघि हामी जुन इटरेटर बनायौं त्यो चाहिँ built-in objectबाट बनायौं तर हामी आफ्नै फंक्सन डिफाइन गरेर हैन त्यसैबाट हामी एउटा इटरेटर बनाउन सकिन्छ जुन कि जेनेरेटर object दिन्छ जुन कि इटरेटर है you'll see an example बाट गरौँ अनि त्यसपछि much clearer, right? The difference between return and yield is as follows. Okay? So, given the same function, just normal function, return yield, right? I mean, normal function, just regular function, right? Regular function, this return yield, yield, right? Yield use say, I mean, your function, generator function, right? Generator object return, and iterator. Okay? We'll see that. Okay? We'll see that. अब त्यसमा के हुन्छ भने रिटर्न र यील्डको पहिला हामी एक्जाम्पल नै हेरौँ अनि I'll come back and अनि त्यसपछि it will make sense है अहिले यो पढेर it doesn't quite make sense है पहिला let's see how it runs, how it works, then we'll come back and we'll try to make sense है त ओके ल यहाँ हेर्नुस् है यसरी हामीले ओके एउटा हामी जेनेरेटर फंक्सन बनाउँ है त so let's create a generator function है generator function So let's create a generator function. Okay, generator function. Okay, generator function. Def, right? Same, normal. Right? Regular gen. Right? Generator gen. Right? And this is the again normal function, but I'm key also yield. It's the yield one. Right? Yield order. yield, sorry. Yield, right? Yahoo, right? Okay. All right. So, and then I can put one more. I'm just even that. Sorry. Yield. Okay. So you got it, right? Okay. We are Moran got right? And this is the. I mean, like you got. Let's call this, right? Let's my gen, right? My gen is equal to gen, right? You trigger, right? Type printer, right? Type my gen, right? It's generator. It is a generator object. Will you call that? And your generator, you'll generator object return. Generator object return. So might say like one at a time. I might say next comes also. Let's see. If I call next, right? Next my gen. One eye then. Well, pseudo one yield as one eye. Well, fairy run got even chaos. फेरि रन गर्छु म याहू आउँछ फेरि रन गर्छु के आउँछ 6 आउँछ फेरि रन गर्छु स्टप इटरेसन just like iterator by you see I could define my own iterator, okay, without using any built-in function, built-in objects, right? Any built-in objects used now that right? I created my own iterator, right? It is a generator object run गर्छ त्यो generator object चाहिँ just like an iterator just the canvas, right? So okay, you तपाईँ behavior देख्नु भयो, you saw the behavior, right? Okay, so now let's go back and try to make sense. Okay, well yeah, Python generators are a simple way to create iterators, right? Generator iterator also here, right? And a generator is a function, right? Generator is a function which returns an iterator object, right? The iterator object can be iterator over one at a time, right? So generator one iterator one, right? The generator object return गर्छ त्यो generator आफैमा iterator, okay, right?
Okay. We can create generator function in Python using the yield keyword. Right? The generator function can contain one or more yield statements, and it may contain return statement as well. Right? Obviously, I mean yield use generator function बनायो. Right? Yield use गरे भने at least एउटा मात्रै yield भए पनि त्यो generator function मा जान्छ है. एउटा yield र return पनि हाल्नु. Return गरेपछि सिद्धियो. है. Let's see. अब return र yield मा के फरक छ भन्दाखेरि जब हामी फंक्सन कल मा हैन फंक्सन कल मा जब रिटर्न हिट हुन्छ नि के हुन्छ ब्याक टु द कलर सिधै हैन इट गोज ब्याक टु द कलर अनि त्यसभित्रको पहिला त्यो फंक्सन भित्रको जम्मै भेरिएबल्सहरु हैन के हुन्छ वाइप आउट मेमोरीबाट वाइप आउट हुन्छ र्यामबाट यो त मैले पहिले भनिसकेको छु तपाईलाई याद छ है तपाईलाई याद छ कि छैन यो है जब त्यो कुनै पनि फंक्सन भित्रको भेरिएबल्सहरु लोकल भेरिएबल्सहरु फंक्सनको लोकल भेरिएबल्सहरु है कति बेला उनीहरु क्रिएट हुन्छ कति बेला क्रिएट हुन्छ फंक्सन कल हैन सर कल गर्दाखेरि भन्नुभयो अस्ति नि मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ नि है भनेपछि के हुन्छ जस्तै कुनै एउटा फंक्सन छ भने यो फंक्सनको लेट्स यतिकै भन्दाखेरि तपाईको यो रेफरेन्स चाहिँ आएन कि लेट्स ड्रा अ पिक्चर So, यस्तो हुन्छ say yeah हैन function छ a b छ हैन अनि यहाँ अनि फेरि याद बनाऊ x 3 राख्यौं है return x times a plus something like this है त्यस्तो छ है यो छ भने तपाईको यो a b र x भनेको के हो लोकल भेरिएबल छ के हैन भन्नुस् त a b x and the local भेरिएबल छ के उनीहरु र्याम मा कति बेला एक्जिस्टेन्समा आउँछ र्याम मा कति बेला एक्जिस्टेन्समा आउँछ त्यति बेला यो फंक्सन चाहिँ कल हुन्छ सर भेरी गुड अथवा इन्भोक हुन्छ भनौं हजुर हजुर द्याट्स राइट है भनेपछि जब हामीले हैन पंक भनेर कल गर्छ यो चाहिँ कल है पंक भनेर जस्तै 2 र 3 दियौ है अब यो हुँदाखेरि बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि यो गर्दाखेरि बल्ल हाम्रो एक्जिक्युसन यहाँ जान्छ अनि त्यसपछि a र b हैन a क्रिएट हुन्छ b क्रिएट हुन्छ हैन अनि a मा 2 बस्छ b मा 3 बस्छ हैन अनि त्यसपछि एक्जिक्युसन यहाँ जान्छ यहाँ जुन x देख्यो भनेपछि अर्को एउटा x भन्ने भेरिएबल बन्यो यहाँ 3 बस्यो हैन ओके अनि त्यसपछि यहाँ आयो यो इभ्यालुएसन भयो अनि यो रिटर्न गर्छ अनि रिटर्न भनेपछि ब्याक टु यहाँ आउँछ हैन ब्याक टु यहाँ आउँछ हैन अब यहाँबाट यहाँ निस्किने बित्तिकै अब यहाँबाट निस्क्यो हाम्रो एक्जिक्युसन निस्क्यो भनेपछि अब यो भेरिएबल्सहरु के हुन्छ a b x के हुन्छ त्यसको लाइफ सकिन्छ सर त्यो that's right है भनेपछि they're gone है they're destroyed हैन यो कुरा बुझ्नु भयो नि ओके यो त अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ हैन ओके रिटर्नमा यो हुन्छ रिटर्न भनेपछि सिधै हो रिटर्न भनेपछि जस्तो ब्रेक जस्तो है ब्रेक जस्तो रिटर्न भनेको ब्रेक जस्तो है रिटर्न भनेपछि त्यो फंक्सनबाट निस्क्यो सिधै हो है सिधै हो है तर yield चाहिँ फरक छ यील्डमा अब यसैमा तपाई यील्ड गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको ब्याक है अब यसमा यसको ब्याक है अलिकति रिमाइन्ड गर्नु लेट्स रिमाइन्ड अ बिट है रिमाइन्ड गरेर है त अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ल ठीक छ अब त्यसैमा मैले रिटर्नको सट्टामा यील्ड युज गरे है मैले यसमा चाहिँ रिटर्नको सट्टामा yield है yield रिटर्नको सट्टामा भनेपछि now the story will be different अब स्टोरी अफ फर्क है अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो a b x
यसरी बन्यो अफ कोर्स सेम थिङ है सेम थिङ यो फंक्सन कल भयो यहाँ जान्छ हैन a र b बन्छ a र b बन्यो त्यसमा 2 र 3 बस्यो यो पनि भयो है अनि यहाँ जान्छ x बन्छ x भित्र 3 बस्छ हैन सबै भयो नि अब यिल्ड गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो रिटर्न चाहिँ हुन्छ हैन रिटर्न चाहिँ हुन्छ रिटर्न ब्याक हैन रिटर्न ब्याक चाहिँ हुन्छ हैन यो भ्यालु यसले रिटर्न गर्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो जस्ताको तस्तै यो पज मोडमा हुन्छ के पज मोड है जसले मुभी हेर्दाखेरि तपाईले मुभी हेर्दाखेरि पजमा गरेर अनि के काम गरेर फेरि फर्केर त्यहीबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि है त्यस्तै है यसले के गर्छ भन्दाखेरि पख भनेर यहाँ यो फंक्सनलाई पज गरे जस्तो है पज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो मेमोरीमा यो रहिरहन्छ यो स्टेटहरु रहिरहन्छ है अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि उ कहाँ गएर जस्तै यो अब यो यिल्ड भयो अनि यस्तो यिल्ड अरु पनि हुन्छ नि हैन अनि लास्ट टाइम उ कहाँ थियो त्यसको त्यो पनि सम्झिन्छ के भने हैन पज गर्दाखेरि मुभी हामीले जहाँ स्टप गरेको त्यहीबाट हामी फेरि रिज्युम गर्छौं नि सेम त्यस्तै हो यहाँ है ओके अनि यहाँनेर के भयो यिल्ड भयो हैन यिल्ड भएर अनि उले म यहाँनेर बाहिर निस्केको उलाई थाहा हुन्छ कि है पजमा हामीलाई थाहा हुन्छ नि त्यस्तै के है यहाँबाट बाहिर निस्केको उलाई थाहा हुन्छ अनि फेरि त्यही कल गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि त्यही फंक्सन कल गर्दाखेरि उ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लास्ट टाइम जहाँ छोडेको थियो त्यसको नेक्स्ट लाइनबाट यहाँ अर्को यिल्ड हुन सक्छ है अनि त्यहाँ जान्छ कि सिधै त्यहाँ जान्छ है पज गरे जस्तो पज गर्दाखेरि ठ्याक्क अनि फेरि प्ले गर्दाखेरि जहाँ छोडेको थियो त्यसको नेक्स्टबाट स्टार्ट हुन्छ नि त्यस्तै है यो भनेको पज मोड है पज मोड अनि यो भ्यारिएबलहरु जस्ताको जस्तो के पनि हुँदैन भ्यारिएबलहरु जहाँको थियो है बुझ्नुभयो Okay, so return yield ko kura bujhnu bhayo. Okay. All right, so let's see. Right, let's see. That's what happens here. See, so returns the value and terminates the function. Return ke garcha returns the value and terminates the function. The function of bhitrako jati pani variables chai sabai destroy huncha and terminate bhayo siddhiyo है next call भनेको fresh call हुन्छ है अर्को कल भनेको तपाईको मुभी स्टप गरेर फेरि सुरुदेखि हेरे जस्तो के रिटर्न भनेको चाहिँ तपाईले मुभी हेर्दा हेर्दै बिचमा छोड्नु भयो मानौ है भनेपछि बिचमा छोड्नु भयो भने तपाईले स्टप गरेर अनि हैन फेरि सुरुदेखि हैन अर्कोचोटि हेर्दा सुरुदेखि स्टार्ट हुन्छ त्यस्तो छ चाहिँ हैन त्यो चाहिँ रिटर्न भयो yield भनेको चाहिँ के रे pause is the function saving all its state right and continues on from there on subsequent calls does not terminate the function function like terminate गर्दैन है बुझ्नुभयो सो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हरेक चोटि जस्तै फर्स्ट कलमा के हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर है अब यो अब्जेक्टलाई मैले यो नेक्स्ट हुन्छ नि नेक्स्ट यसरी यहाँ चाहिँ यो माइजेन भयो yield 2 yield 3 yield 4 हैन सो माइजेन अब यहाँनिर हामी यसलाई इन्स्टेन्सिएटमा कल गर्यौं है माइजेनलाई कल गर्यौं माइजेनलाई कल गरेपछि के भयो भन्दाखेरि यसलाई कल गरेर यसलाई चाहिँ हामीले एउटा उमा राख्यौं है यसमा माइजेन अब्जेक्टमा राख्यौं है यसले चाहिँ जेनेरेटर अब्जेक्ट यसले चाहिँ रिटर्न गर्छ यो अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ खासमा है सो यो चाहिँ जेनेरेटर अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौं जेनेरेटर अब्जेक्टलाई चाहिँ राख्छौं अनि त्यो जेनेरेटर अब्जेक्टको टाइप हुन्छ क्लास जेनेरेटर छ अनि नेक्स्ट गर्दै जाँदाखेरि हरेक नेक्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेक्स्टमा यहाँबाट रिटर्न हुन्छ हैन यसले अनि 2 yield भनेको रिटर्न जस्तै हो तर पज मोड है पज मोड भनेपछि यसले 2 दियो 2 आउटपुट भयो हैन अनि नेक्स्ट माइजेन गर्दाखेरि अब फेरि त्यही कल हुन्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई थाहा हुन्छ कि मैले यहाँ लास्ट टाइम म यहाँ थिएँ भनेपछि मैले यो रन गर्नुपर्छ भनेर थाहा हुन्छ अनि यहाँ जान्छ अनि 3 रिटर्न भयो है 3 रिटर्न भयो यहाँ आउटपुट भयो हैन अनि फेरि अर्कोचोटि माई नेक्स्ट माइजेन अब्जेक्ट है यो गर्दाखेरि फेरि यो कल यो चाहिँ कल नै हो कि यो कल हो यो कल गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई थाहा हुन्छ लास्ट टाइम म यहाँ छोडेको थिएँ अनि उसले यहाँ जान्छ है yield 4 भने चाहिँ 4 आउँछ 4 प्रिन्ट गर्ने अनि फेरि प्रिन्ट गर्यो भने अब यहाँ जाँदाखेरि त यसपछि छैन हैन भनेपछि स्टप इटरेसन है त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट गरेर चाहिँ स्टप इटरेसन द एक्सेप्सन है ओके सो दिस इज हाउ generator objects work so generator object you can create your हैन तपाईको built in object नै चाहिएन के भनेपछि you can create your own generator हैन iterator out of generator object
Okay, so you change generator. यसमा हामीले आर्गुमेन्ट पास गर्नुको त मिनिङै हुँदैन है यो जेनेरेटर फंक्सनमा सर Okay, yes, है किन भन्दाखेरि because त्यसले हुन्छ यसमा यस्तो पनि गर्न सकिन्छ यो जेनेरेटर अब्जेक्टमा कुनै एउटा आर्गुमेन्ट पास गरेछ भने यसलाई यहाँ कुनै यहाँ कम्प्युटेसन गरेर त पाउन सकिन्छ हैन यसमा है सर एकचोटि पास गरे त्यो गर्यो तर अर्कोचोटि फेरि त्यही फंक्सन कल गर्दाखेरि त त्यो डाइनामिक त लिदैन नि त सर हैन भनेपछि यो कहाँ कस्तो केसमा युज गरिन्छ सर यो ओके यसको छ युज एउटा एक्जाम्पल छ so yeah say यसमा यसले जेनेरेट अब्जेक्ट रिटर्न गर्यो हैन so let's try let's try what happens next mygen call next not nextly yeah you're right yeah this makes sense so anyway so let's go action let's say your example next so so let's see how we can use it. Okay, so reverse string reverse your example. Okay. So I'm string reverse going to let's see reverse string input string leo and length equal to len input string here or I in range and then यसरी गरेर यसले एकचोटीमा एउटा दिन्छ जस्तै बनाउ कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै कहिलेकाहीँ तपाईको हैन बिग तपाईको डेटा छ त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ मैले एकैचोटी मेमोरीमा लोड गर्न सक्नुहुन्न नि मलाई अब ठुलो फाइल छ हैन अथवा ठुलो इनपुट छ त्यसलाई चाहिँ एकैचोटी मेमोरीमा लोड गर्न गाह्रो जस्तै तपाईको फाइल ह्यान्डलर देख्नुभयो नि लास्ट टाइम है so that's pretty much iterator हामीले फाइल ह्यान्डलिङ गर्यौं नि हैन फाइल ह्यान्डलिङमा तपाईलाई याद छ त्यो फाइल ह्यान्डलरले के गर्यो भन्दाखेरि one line at a time दियो कि दिएन सो त्यो इटरेटर नै हो के त्यो खासमा है बुझ्नुभयो सो त्यहाँ रियल वर्ल्ड युज केस त्यही नै देखियो नि हैन बुझ्नुभयो हामीले जुन फाइल ह्यान्डलर गरेको थियौँ नि तपाईहरुलाई फाइल ह्यान्डल एफ ह्यान्डल थियो नि एफ ह्यान्ड हामीले युज गरेको थियौँ नि त्यो एफ ह्यान्डमा के भएको थियो भन्दाखेरि हामीले फर कल गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ तपाईलाई याद छ त्यो किताब पढ्नुभयो भने किताबमा लेखेको छ है one line मात्र आउटपुट दिन्छ सर त्यसले है हैन हरेक चोटिको इन्भोकेसनमा के हुन्छ हरेक चोटि इन्भोकेसनमा एउटा लाइन रिड गर्छ त्यसलाई फाल्छ फेरि अर्को लाइन रिड गर्छ फाल्छ अर्को लाइन रिड गर्छ फाल्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पुरा मेमोरीमा एकैचोटि लोड हुँदैन जस्तै तपाईको ठुलो फाइल छ जस्तै 1 GB को फाइल छ भने त्यसलाई हैन ठ्याक्कै रिड गर्यो भने के हुन्छ तपाईको मेमोरी त तुरुन्तै फुल हुन्छ नि त हैन ओके सो त्यसले गर्दाखेरि अब यसरी इटरेटरबाट गर्यो भने के भयो तपाईको इटरेटरबाट गर्यो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसले एकचोटिमा एउटा लिन्छ नि है एउटा गरेपछि तपाईको मेमोरीमा चाहिँ मेमोरी हग गर्दैन है मेमोरी चाहिँ के हुन्छ जतिसुकै ठुलो फाइल भयो भने तपाईको मेमोरीमा त्यसले असर गर्दैन किनभने त्यो एकैचोटि लोड हुने हैन one at a time हैन हरेक फंक्सन कलमा हरेक फरमा राखिदियो अनि हरेक इन्भोकेसनमा के हुन्छ नेक्स्ट कल हुन्छ अनि त्यो कल हुँदै अनि सो त्यसले गर्दाखेरि सो प्र्याक्टिकल युज केस त एकदमै राम्रो त्यही नै छ हैन द्याट इज अ प्र्याक्टिस सो एक्चुअल डेटा साइन्स प्रोजेक्टहरुमा हैन सो त्यसरी हामीले इटरेटिभ युज गरेर हैन वी क्यान त्यो मेमोरीको जुन प्रब्लम छ नि सो त्यसलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ सबैलाई लोड नगरिकन वी क्यान डु युज जेनेरेटर युज गरेर यसमा फाइल ह्यान्डलमा पनि त्यही नै है तपाईलाई याद छ हरेकचोटि हामीले गएर लोड गर्नु परेको थियो नि किनभने त्यो एक्सहस्ट हुन्छ नि हैन त्यो त्यसभित्रको सबै एक्सहस्ट हुन्छ अनि मैले फेरि लोड गर्नुपर्छ हैन याद छ तपाईलाई मैले देखाएको थिएँ हैन हरेकचोटि ह्यान्डल हामीले कल गर्नुपर्छ सर त्यो सिद्धिएपछि हैन त्यसभित्रको जुन लोड भएको जुन छ नि त्यो सिद्धिएपछि फेरि गएर रिलोड गर्नु परेको थियो नि हैन सो हैन ओके सो लेट्स डु दिस है अब यसमा रिभर्स स्ट्रिङ है इनपुट str length लियो दिस I equal to range and length -1 -1 -1 है अनि
यसो गरेर हामीले के गर्यौं भने यसमा चाहिँ अब straightforward, very straightforward, hey? Okay, all right, so let's try this, hey? Let's try this. Using generate, right? Reverse string, okay? Using generator, okay? So I'm the keyword soon. Let's see. Yes, and define reverse string. String my S string, right? And ये keywords बनाएंगे इसको length बना, right? Length इसको length बना, then S करें, this is keywords बनाएंगे range में करें, right? For I in range, हामी range में के गर्नु भन्दाखेरि पछाडीबाट अगाडितिर जाउँ, है? पछाडीबाट अगाडि भनेपछि हाम्रो रेन्ज कतिदेखि स्टार्ट हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामी len कति भन्नु पर्यो len -1, है? len -1 बाट स्टार्ट हुनु पर्यो, है? लास्ट को इन्डेक्स, है? So let's try, है? Length -1 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि कतिसम्म जानु पर्यो भन्दाखेरि length -1 पछाडीबाट अनि range, let's try it. And range, let's give it a try. Range. So let's see. If I do let's see. I'm just trying it. 5 बाट स्टार्ट गर्ने हैन, अनि 0 सम्म जाने -1 गरेर, हैन? यसो गर्दा के हुन्छ 5 4 3 2 1 हो भनेपछि कतिसम्म जानु पर्यो, यसलाई मैले -1 गरे भने है 5 4 3 2 1 0 हैन, ठिक छ नि, हैन? सो 5 बाट स्टार्ट भएर यसरी जान्छ भनेपछि मैले यहाँ यो गर्दाखेरि -1 दियो त्यस्तो छ नि, हैन? So मैले -1 भनेपछि लेंथ, है? स्ट्रिङको लेंथ जति छ, हैन? त्यो सबै त्यसको स्ट्रिङको लेंथ -1 त्यहाँबाट स्टार्ट गर्छु म, अनि -1 भने -1 लाई छुँदैन त्यसले, -1 भन्दा अगाडि नै स्टप हुन्छ, 0 मा स्टप हुन्छ, डिक्रिमेन्ट एकले डिक्रिमेन्ट हुन जान्छ। You this is what I get, हैन? Okay, so मेरो string length 6 छ भने चाहिँ के हुन्छ यस्तो 5 4 3 2 1 0, हैन? Okay, that makes sense. Okay, so let's see. अब so यो भयो, अनि मैले के गर्छु भने print अहिले चाहिँ print generator simply generator नगरौँ, है? Simply हामी के गर्नु पर्यो print I, है? है? print है? So यो गर्यो भने चाहिँ let's see, it should work, है? So we're not using generator, यहाँ चाहिँ हामी generator युज गरेका छैन, है? So without using generator, है? So यो गर्दाखेरि हाम्रो रिभर्स हुन्छ, स्ट्रिङ रिभर्स हुन्छ त, हेर्नुस् त, एकचोटि हेर्नुस् त। अब यसमा अब रिटर्न चाहिँ गरेको छैन, है? So this is very just टेस्टको लागि, just crude, it's very crude, है? है? Okay, so अनि मैले reverse str, reverse str मैले यहाँ Python, right? Let's try it. What? NOH, right? Reverse by reverse by. Right? So okay, you say reverse by. Now basically, generator. If you want to use that generator, okay, it's not print को सट्टा हामी के गर्नु पर्यो, हैन? हामीले यहाँनेर के गर्नु पर्यो
yield हैन यहाँ y yield y yield si है त so यो गरे भने let's see what happens so मैले यो गरेपछि अब यो चाहिँ generator object हुन्छ I'll come back so यो गरेपछि अब मैले हरेक कलमा ले reverse str हैन यसलाई कल गर्छु नि हैन let's see this is Python okay यसमा okay maybe I can do this see I can put it let's see generate object return गर्छु हैन र यसलाई मैले grab str maybe I can put it in a new variable है म एउटा नयाँ variable राख्न सक्छु अनि मैले next गरेर कल गर्न सक्छु है let me try है let me try है let's try यहाँनिर के भन्छ let's just do this I'll come back मैले यहाँ के गर्छु भने next rev str right last by and अब next गर्दै अब के आउँछ मैले next call गरे भने के आउँछ के enter call गरे भने के enter गरे भने के रे run गरे भने के आउँछ next चाहिँ के आउँछ o आउँछ है अनि फेरि गर्दाखेरि h हैन G, Y, yeah, and sit there, and sit in the stop iteration. This stop iteration, right? See, okay. But if you see yes, yeah, since say this is generator object, it still can give argument, right? Argument in the mills. Okay, say I mean, mill then is Latin for mills, right? We as we saw now, right? The same thing, and yesterday, and you generator object. यो कलले चाहिँ यो कल गरेपछि यसले चाहिँ जेनेरेट अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ भित्र बस्न जान्छ हैन अनि यो अब्जेक्टलाई हामीले नेक्स्ट गर्दै त्यो अब्जेक्टमा कल गर्छ है बिकज दिस इज अ जेनेरेटर अब्जेक्ट है ओके सो यसमा डु आई निड टु एक्सप्लेन तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो कि डु आई निड टु एक्सप्लेन सर यो जेनेरेटर भयो र सर हामीले जेन भन्ने मेथड फंक्सन गर्नुपर्छ हैन र यो त नर्मल हाम्रो उ भयो नि हैन र सर हामीले त पाइथन भनेको लास्ट फर लुपमा लास्टबाट लिएर अनि प्रिन्ट गरेको मात्र भएन र सर यो त खासमा यो कस्तो भन्दा जेनेरेटर अब्जेक्ट किन भयो फर्स्टमा लेट्स हैन त्यसलाई एड्रेस गर्नु है त यो वाइ इज इट जेनेरेटर ओके ल अरूले भन्नुस् त हैन तपाईहरुलाई कि वाइ इज मैले चाहिँ जेनेरेटर अब्जेक्ट भने हाउ डु आई नो ओके लेट्स हाउ डु यु नो एउटा भ्यालु दिइराछ नि त सर हैन ओके यदि जेनेरेटर अब्जेक्ट नहुने हो भने त्यो गर्न सक्छ र जेनेरेटर अब्जेक्ट हो नि त्यो हैन प्रिन्ट गर्यो भने क्लास जेनेरेटर यो त जेनेरेटर अब्जेक्ट हो नि त यदि जेनेरेटर अब्जेक्ट हुँदैन थियो भने जस्तै एक्जाम्पल अनि यो त गर्नै मिल्दैन नि नेक्स्ट त गर्नै मिल्दैन नि तपाईको पहिलो कुरा यसरी हैन तपाईले यदि यो जेनेरेटर फंक्सन हुँदैन थियो भने तपाईले यसलाई यसरी राख्दाखेरि यहाँनिर त्यो त रिटर्न भ्यालु मात्रै आउन सक्छ यसले रिटर्न गरेको जुन भ्यालु छ त्यो यसमा बस्न जान्छ हैन तर ओके फर्स्ट थिङ हामी अघि डेफिनिसनमा आइसक्यो तपाईले रेगुलर फंक्सनमा डेफिनिसन व्हाट इज द डेफिनिसन अफ जेनेरेटर फंक्सन तपाईको रेगुलर फंक्सनमा एउटा मात्रै है रेगुलर फंक्सनमा एउटा मात्र पनि yield कीवर्ड युज गर्नुहुन्छ भने त्यो के भन्छ आफैमा जेनेरेटर फंक्सन भनिन्छ है डेफिनेसन ओके सर ओके सर त्यो डेफिनेसनले चाहिँ भ्यालिड भयो सर यस अब यहाँ देखिहाल्यो हैन यो त यसैमा देखिहाल्यो हैन यसले रिटर्न अब यो त yield नगरेर हैन जस्तै यो yield गर्दैन लेट्स है मैले yield राखिन भने अब के हुन्छ है लेट्स सी हैन yield राखिन भने है अब यसमा तपाईहरु आफै भन्नुस् मैले yield राखिन यो rev str मा के आउँछ yield राखेन भने चाहिँ प्रिन्ट गर्छ तर एकैचोटी सबै आउँछ सर नो I don't think so. रिटर्न कीवर्ड छैन नि त Yes. भनेपछि यो त एम्प्टी हुन्छ हैन र ए ओके सर रिटर्न यस रिटर्न गर्नु हैन के पनि छैन नन हेर्नुस् त देयर इज नथिङ किन भन्दाखेरि यसलाई कल गर्यो रिटर्नै भएको छैन भने अब यहाँबाट जुन
function को यहाँ पे execution निस्किँदाखेरि यसको next line में जान्छ यसको next line में यसलाई skip गर्छ भनेपछि यो यसमा there is no यो assignment नै हुँदैन कि है ओके assignment नै हुँदैन सी अब यसलाई तपाईले प्रिन्ट गर्नु भयो भने जस्तै अब मैले rev str प्रिन्ट गरे है के आउँछ nothing के पनि छैन किन के पनि छैन है there's nothing है बुझ्नुभयो ओके सो अब यसमा मतलब मैले रिटर्नै गरे रिटर्न अब के आउँछ रिटर्न गर्दा के आउँछ rev str को भ्यालु के हुन्छ last letter python को last letter yes n मात्रै आउँछ है हेर्नुस् है rev str मा के आउँछ n भन्ने एउटा स्ट्रिङ हुन्छ हैन n मात्रै आउँछ है भनेपछि अब यो अब यसको टाइप के हुन्छ स्ट्रिङ हुन्छ यो त अब्जेक्ट त होइन हैन मतलब के रे जेनेरेट अब्जेक्ट होइन है यसको टाइप हेर्नुस् व्हाट इज द टाइप स्ट्रिङ str है ओके सो यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि तपाईको yield जब yield हुन्छ नि जस्तै यहाँ एउटा मात्र yield आयो भने चाहिँ यो yield धेरै चोटी कल हुन्छ है एउटा yield किवर्डले कुनै पनि रेगुलर फंक्सनलाई के गर्दिन्छ त्यसले कन्भर्ट्स दैट टु अ जेनेरेटर फंक्सन यो अब यो चाहिँ जेनेरेटर फंक्सन भयो अनि हामीले यसरी कल गर्दाखेरि यसले जेनेरेटर फंक्सन रिटर्न गर्छ त्यो फंक्सनलाई हामीले एउटा भ्यारिएबलमा राख्यौ अनि त्यसपछि चाहिँ अब हेर्नुस् हैन अब जेनेरेटर फंक्सन भयो अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट कल गर्नुपर्छ है वी क्यान कल नेक्स्ट alright so धेरै कुरा क्लियर भयो है ओके क्लियर छ ओके alright so यो चाहिँ भयो जेनेरेटर है जेनेरेटरबाट इटरेटर जेनेरेटर भनेको यसलाई एज एन इटरेटर युज गर्छ generator function okay all right so ठीक छ अरु के छ okay so okay अब नेक्स्ट चाहिँ अब एकदम मजाको के छ जेनेरेटर एक्सप्रेसन है अब जेनेरेटर एक्सप्रेसन भने के हो भन्दाखेरि इज सिम्पल वे है इट्स okay simple generator objects can be created using generator expressions है अर्को such nice Python is so full of goodies. Let's see. Simple generator objects can be created using generator expressions. Generator expressions create anonymous generator functions. Right? Just like lambda functions create anonymous functions. Right? Generator expressions are very similar to list comprehension. Right? Generator expressions use parentheses, whereas list comprehensions use square brackets. Right? Also, generator expression returns the data one at a time, whereas list comprehension returns all the data at once. Right? So yeah, so यति प्यारलल्सहरु छ के once you know comprehension जानेपछि तपाईको हैन so तपाईको जस्तै यो कसरी ल्याङ्ग्वेज डिजाइनको हेर्नुस् न when you think about the design of the language it's just हैन simple हैन अनि तपाईको कस्तो छ भन्दाखेरि so एकदमै कस्तो भन्दाखेरि यही कुराहरु धेरै ठाउँमा हैन त्यस्तो सिमिलरिटी छ कि सिमिलरिटी छ है सो मतलब त्यो त्यसले गर्दाखेरि यो यसमा युजेबिलिटीमा एकदमै ध्यान दिएको छ कि यो ल्याङ्ग्वेज डिजाइन गर्दाखेरि है युजेबिलिटी हाउ टु मेक इट इजी फर युजर्स है एकदमै ध्यान दिएको छ है ओके सो ओके लेट्स सी है लेट्स सी अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स क्रिएट ए जेनेरेटर एक्सप्रेसन है जेनेरेटर एक्सप्रेसन के त So हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि let's create a generator expression. By the way, with Python creator, and Guido was something and Guido is something, right? Guido and Guido is something. Which about 20 years he was the lead Python maintainer and the Python ecosystem. He was the creator. You say your community handle them in the Hilera.
सबै उसले गर्दा थियो अनि लास्ट टाइम आई थिङ्क इट वाज इन 2020 मा हो क्या एउटा वालर्स अपरेटरको बारे ठुलो विवाद भयो वालर्स अपरेटर यस्तो हुन्छ वालर्स अपरेटर वालर्स अपरेटर राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा त्यसमा विवाद भयो हैन अनि त्यसपछि he got frustrated and he left right is no longer the Python को जुन उसले उसको जुन पोजिसन थियो छोड्दियो कि तिम्रो नै गर भनेर छोड्दियो so okay all right so let's create general expression right? General expression ma my gen is equal to or I in let's see range and 6 or I in range 6 I think it's simple one simple it's simple okay let's see मैले run गर्छु अब मैले के गर्छु भने जुन my gen छ नि my gen next यसरी गर्नु अथवा next call it's the same thing whichever you feel like it's 0 right? So next very good like 1 2 it's very simple thing again maximum very also 5 this is strong okay so that means so you keep so very simple way to create a generator using you're saying so this is the general expression okay right so this is a general expression so just like comprehension exactly code saying exactly comprehension code त्यहाँ भित्रको तर यसको वरिपरि हामी के गर्छ parenthesis यो parenthesis दिएपछि यो चाहिँ जनरेटर एक्सप्रेसन हुन जान्छ कम्प्रिहेन्सन हुँदैन यही कुरा तपाईले यसमा यसरी स्क्वायर ब्र्याकेट दिनुभयो के हुन्छ अब यो चाहिँ के भन्नु यो चाहिँ के हो भन्नुस् त मैले स्क्वायर ब्र्याकेट दिएर गरे नि माइ जेन है लिस्ट हुनुपर्छ सर yes that's right है this is list हो हैन this is list this is a list तर तपाईको यसैलाई सेम थिङ है just like comprehension जति पनि हामी सिक्यौ नि सबै हामीले यहाँ अप्लाई गर्न सक्छौं है अब यही कुरा अब मैले यसको टाइप निकाल्छु है त टाइप गर्दा के हुन्छ यसको टाइप के हुन्छ जेनेरेट हुन्छ हैन unless generator okay how amazing right एकदम simple right such simple is right so अरु ल्याङ्ग्वेजहरु पनि छ यस्तो छैन है अरु ल्याङ्ग्वेजहरु यस्तो छैन okay all right okay this is general expression okay यो हामीले जेनेरेटर फंक्सनले इटरेटर अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ भन्ने हो हैन सर केले भन्नु जेनेरेटर फंक्सनले इटरेटर अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ जेनेरेटर अब्जेक्ट हो जुन कि इटरेटर जस्तो काम गर्छ भनेको इटरेटर अब्जेक्ट र जेनेरेटर अब्जेक्ट भने एउटै चीज हो सर yeah I mean behavior वाइज चाहिँ yes हैन behavior त त्यही नै छ है it's the same behavior है so yes है भनेपछि अब यसले खासमा यो जेनेरेटर छ जेनेरेटर त हामीले जसरी हामी इटरेटरमा गरिरहेको छ एक्ज्याक्टली त्यही नै हैन सो त्यही फंक्सन्सहरु कल गरिरहेको छ भनेपछि है सो यो जेनेरेटर इटरेटर हामीले इक्विभ्यालेन्टली लिन सक्छौं okay so यो भयो so it's a for loop and of course you can use for loop है for loop चाहिँ लाउन मिलिहाल्छ है कुनै पनि जेनेरेटर छ भने हैन हामीले सिधै त्यसमा for loop लाउन सक्छौं किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ हरेक चोटी हरेक इन्भोकेसनमा एउटा दिने हो नि हैन so you can of course you can use हैन for loop let's use or I in my gen है सिधै है के पनि गर्नु पर्दैन यो गरे पनि let's see okay I think I understand
Okay, let's see it. Okay, this is generator, which is basically an iterator, right? Iterator, right? So when you see, let's say हरेक invocation मा एउटा एउटा दिन्छ त्यो हैन फर्स्ट इन्भोकेसन मा हैन फर्स्ट इन्भोकेसन मा आइको भ्यालु 0 हुन्छ यहाँ आयो 0 प्रिन्ट गर्यो फेरि ब्याक जान्छ नेक्स्ट इन्भोकेसन नेक्स्ट हुन्छ नेक्स्ट कल गर्छ नेक्स्ट कल गरेपछि 1 आउँछ एन्ड सो okay very good okay the next thing we can talk about is decorators right अब चाहिँ तपाईको फंक्सन है अब फंक्सनको पावर अब देखिन्छ है फंक्सन okay Python is a full it's a functional language right functional language right so you'll see right real function real power other language we can I mean source domain or language especially statically typed language Java C++ functions very limited छ के त्यसमा है र यसमा main hero भनेको function Python JavaScript as dynamic language त्यसमा चाहिँ functions are the they actual hero हैन यिनीहरुलाई चाहिँ फर्स्ट क्लास सिटिजन हुन्छ कि JavaScript मा भयो हैन अनि Python मा भयो functions are first class citizens. Hey, let's talk about that, right? Okay, so decorators, okay? A decorator in Python right, takes in a function, adds some functionality to it, and returns it. Right? Decorator के गर्छ? So okay, before we get to know, तपाईले पहिला decorators मा पुग्नु भन्दा अगाडि हामीले धेरै कुरा धेरै ब्याकग्राउन्ड हामीले बनाउनु पर्छ नत्र हामी decorator बुझ्दैन है so हामीले decorator पहिला बुझ्नको लागि we need to your function को power है यो बुझ्नु है okay so functions are first class citizens in Python okay? Functions are first class citizens in Python which means that functions can be treated just like any other regular variable है भनेपछि जस्तो कुनै एउटा रेगुलर भेरिएबल को जति पावर चाहिँ फ्लेक्सिबल हैन हेर्नुस् त तपाईले त्यसलाई जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि जुन रेगुलर नर्मल भेरिएबल छ तपाईले हैन सो त्यसमा जे राख्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसलाई फंक्सनमा पास गर्न सक्नुहुन्छ हैन फंक्सनबाट तपाई रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान डु प्रिटी मच एनीथिङ है जस्ट लाइक दैट फंक्सनलाई पनि जे पनि गर्न सकिन्छ फंक्सन लाइक पाइथन है पाइथन जावास्क्रिप्ट जस्तो ल्याङ्ग्वेजहरु है okay हामीले फंक्सनलाई के गर्न सकिन्छ जस्ट लाइक अ रेगुलर भेरिएबल के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि we can pass an argument to us फंक्सनलाई एज एन आर्गुमेन्ट पास गर्न सकिन्छ है एउटा फंक्सनलाई अर्को फंक्सन एज एन आर्गुमेन्ट है एज एन आर्गुमेन्ट नै पास गर्न सकिन्छ है ओके प्रिटी अमेजिङ है भेरी अमेजिङ है अर्को चाहिँ फंक्सनबाट तपाई फंक्सनै रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ है फंक्सनबाट फंक्सनै रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ है अनि तपाईले फंक्सनलाई of course you can change inside a function you can change a function inside a function है अनि तपाईले त्यो फंक्सनलाई कुनै एउटा भेरिएबलमा राख्न सक्नुहुन्छ है okay so कति फ्लेक्सिबल कति पावरफुल है okay you'll see that anyway है okay so अब यो कुरा पहिलो कुरा यो जुन तीन चारवटा कुरा हामी भन्यो नि functions are first class citizens है फंक्सनको जुन जे गर्न सकिन्छ भन्ने है पहिले त्यो हेरौँ है त and then decorator यो सबै युज गर्छ है त्यसले गर्दा we need to know okay so okay decorators okay so the concept is fundamental to understanding Python decorators hey अब यो चाहिँ let's do some examples है okay let's see increment 1 है okay all right so let's see okay let's do one thing यसमा के गरौँ भन्दाखेरि अब हामी talk about functions as first class okay so तपाईहरुलाई यस यो अलि गाह्रो जस्तो लागिरहेको छ कि कस्तो छ ठिकै छ छैन सर ठीक छ सर एकदम इजी फिल भइरहेछ सर okay great okay nice to hear that right so yes I mean so यसले भने सिम्पल छ सुरुमा चाहिँ अलिकति हैन के हो जस्तो लाग्ने हो तर हैन त्यो गर्दै गएपछि हैन very simple okay all right so अब see up I'm going to talk about functions as first class citizens in Python
So okay. First thing, let's talk about functions here, right? Functions can be assigned to a variable. Okay, okay. X functions can be assigned to a variable. Right? Let's see. I have a function, say def, right? Okay. Add one of functions, right? So let's see. Right? So x, y, whatever. Return x plus y. Okay. So you're a function. Oh, sorry. So now, what I can do is, I can, what I can do is this, right? Sum is equal to add, right? If I do this, right? Let me double check, right? Check. Yes, that's right. So yeah. While you got it, let's see what happens. Add like some man. So add 2 and 3. Add through 3. Print add to 3. Okay. Or print sum. Okay. Humans, result humans. सर माथिको चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ तलको हुँदैन ओके अरूले के भन्नुहुन्छ दुवै हुन्छ दुवै हुन्छ ओके alright let's see which right see दुईटै हुन्छ amazing yeah I mean this right how see so so that means functions can be assigned to a variable and you add one function see you add one function like sum assign your variable assign understand when we see sum gets add when we see they both are pointing to the same function right? Yeah, they both are pointing to the same function means your alias system alias right understand the function add your memory location is memory location right is memory location same answer right okay oh yes let's try sum is add right that sum is add let's try true because they are the same object because they are pointing to the same object right so detailing your function like pointing at that see right your other language ma garnu milदैन right other language so त्यसले गर्दा यो जस्तै एकजनाले भन्नु है तपाईहरु मध्ये कि हैन second line print हुँदैन yeah I mean if you are coming from other language yeah, it doesn't make sense right तर python मा यसै गर्न मिल्छ right so भनेपछि these are just labels भनेको levels मात्रै हो नि actual object त यो हो नि है okay यो चाहिँ levels चाहिँ level है त्यसको लेभल हामीले 10 वटा 100 वटा 1000 वटा पनि दिन सकिन्छ है सो यो भयो है एउटा भनौं न पाइथन मा फंक्शन को पावर ओके यसमा के क्वेशन्स आएको हैन ओके alright so then let's try another one let's see. Yeah, we can do this. Alright so okay next thing I'm going to show is this right अर्को कुरा म के देखाउँछु right function can be passed as argument to the function function right अर्को function को argument मा पाउन सकिन्छ let's see right so def increment def increment मात्रै say that so def increment यति मात्रै गर्छु है मैले increment गर्दा let me take n right
n यसमा के गर्छ भने return n plus 1 return n plus 1 okay so this is one function right let me create another function def decrement decrement I'm going to take n okay and then I am going to return okay return n minus n minus 1 there's data function I've got two functions right and मैले अर्को third function म define गर्छु जसमा कि मैले के गर्छु भने def है my function भन्छु my func है my function है अनि मैले के गर्छु भने यहाँ एउटा function लिन्छु मैले name it anything so func है एउटा function मैले लिन्छु है अनि म त्यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि function लाई function र एउटा अर्को है मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि return है return अनि मैले के गर्छु भन्दाखेरि func है अनि func num गर्छु so let's see है does it kind of make sense like you say like does it make sense at all hey, let's see hey okay let's run it hey let's run it and see how it works okay we run गरें है okay अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि look at this है तपाईको अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले my func है my func गर्छु my func कल गर्छु अनि my func मा मैले के गर्छु increment भन्ने फंक्सन है फंक्सन नै पास गरिरहेछु हेर्नुस् त अनि मैले चाहिँ यहाँ 4 दिए है ओके सो यो दिए भने लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स तपाईको विचारमा के लाग्छ के आउँछ यसको रिजल्ट के आउँछ 5 आउँछ है ओके 5 नै आउनु पर्ने है लेट्स सी yes that's right 5 है so same thing है so अब मैले चाहिँ my func same thing है my func my func and decrement decrement forward अब के आउँछ 3 ounce yes that's right 3 ounce अब तपाईहरुले अब यो कोडले कसरी काम गर्छ थाहा पाउनु भयो right okay so let's see right so let's figure it out right it's interesting let's see okay let me take this right? let me take a snip of this okay Focus more, okay, and then let's see how it works. Oh, yeah, see. Number you're a function. So this is a function, right? This is another function. You're a function. Yeah, there are functions. Yes, there are functions, right? अब यो फंक्सन के गर्छ एउटा नम्बर लिन्छ त्यो नम्बरलाई एकले इन्क्रिमेन्ट गरेर हाल्दिन्छ रिटर्न गर्दिन्छ हैन यसले के गर्छ कुनै एउटा नम्बर लिन्छ त्यसलाई एकले घटाएर रिटर्न गर्छ है यो चाहिँ सिम्पल फंक्सन very simple function and this you दुईटा फंक्सन त at least these two functions are extremely simple functions हैन यो र यो एकदम सिम्पल फंक्सन के पनि छैन है एकदम nothing complicated है अब हेर्नुस् है अब चाहिँ def my func okay अब यहाँनेर के भयो एक्चुअली यहाँनेर के भइरहेछ भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ के गर्छ इट्स एक्सपेक्टिङ अ फंक्सन यसको जुन आर्गुमेन्ट यो प्यारामिटर छ नि यसको प्यारामिटर छ यो छ नि यो भनेको के भने इट्स एक्सपेक्टिङ अ फंक्सन यहाँ चाहिँ हामीले फंक्सनै दिनुपर्छ न त काम गर्दैन है फेरि है फंक्सनै दिनुपर्छ त्यहाँ है अनि यो चाहिँ रेगुलर नम्बर भइहाल्यो यो चाहिँ नम्बर भइहाल्यो could be normal okay could be any number integer अथवा हैन फ्लोट पनि हुन सक्छ है सो अब यहाँनेर त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि रिटर्न फंक नम है अब यहाँनेर के हुन्छ पहिला त यही भ्यालु हुन्छ नि त है अब लेट्स सी अब चाहिँ एक्चुअल एक्जिक्युसन कसरी हुन्छ हामी एक्जिक्युसन है एक्चुअल एक्जिक्युसन कसरी हुन्छ
I mean, line by line. एक गरौँ, एक है. That's about, say, I think we can do it in about 10 minutes. 10 minutes, man. I mean, okay. So let's see what goes on. अब मैले यसलाई number चाहिँ line number दिन्छु म. Let's see, line number 1, line number 2, line number 3, line number 4, 5, 6, 7. Okay. अब मैले यो सबै एउटा फाइलमा छ है, सबै एउटा फाइल, सबै कोड एउटा फाइलमा छ है. मैले यो कोड रन गरेँ भने मेरो एक्जिक्युसन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ होला? 7. Very good. है, मेरो एक्जिक्युसन चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि 7 बाट स्टार्ट हुन्छ. Why? किन 7 बाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि सबै यो त डेफिनेसन हो नि, यो पनि डेफिनेसन है. हैन, फंक्शन डेफिनेसन हो. त्यो फंक्शन्सहरु they are not executed unless they are called. है, भनेपछि हाम्रो फर्स्ट कल अथवा यहाँबाट हाम्रो एक्जिक्युसन सुरु हुन्छ हैन. ओके, यहाँबाट एक्जिक्युसन सुरु हुन्छ अनि त्यहाँबाट एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ, कुन लाइनमा जान्छ? 5 मा. 5. भेरी गुड है, यहाँबाट यहाँ जान्छ है. ओके, 5 मा गएर अनि के हुन्छ 5 मा? 5 मा के हुन्छ? एफिसिएन्सी भएको ठाउँमा इन्क्रिमेन्ट जान्छ, नमको सट्टा 4 जान्छ. भेरी गुड है. यस, एक्ज्याक्टली है. भनेपछि अब इन्क्रिमेन्ट चाहिँ फंकमा पास भयो, इन्क्रिमेन्ट भन्ने, अनि 4 बाइ नममा पास भयो. भनेपछि फंकको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुन्छ हैन, नमको भ्यालु चाहिँ 4 हुन्छ हैन. ओके, यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको छ है. अब चाहिँ हेर्नुस् है, फंकको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुन्छ है, इन्क्रिमेन्ट है. सो यो चाहिँ कहाँबाट अघि हामीले गरे जस्तो कि सम इक्वल टु एड भने जस्तो है. सम इक्वल भनेपछि यो भेरिएबलमा यो फंक्सन, इन्क्रिमेन्ट भन्दा फंक्सन हो नि एक्चुअली. जस्तो यो भनेको त यो फंक्सन हो नि त. यो हामीले के गरिरहेको छौँ, यो पासिङ अ फंक्सन एज आर्गुमेन्ट है. हेर्नुहोस् त मैले त्यही गरेँ नि है, पासिङ अ फंक्सन है, पासिङ अ फंक्सन एज एन आर्गुमेन्ट टु अनदर फंक्सन. एक्ज्याक्टली त्यही भइरहेको छ. हेर्नुहोस् त, यो इन्क्रिमेन्ट भनेको फंक्सन हो, यो फंक्सनलाई एज एन आर्गुमेन्ट टु अनदर फंक्सन पठाइरहेको छ है. हाउ अमेजिङ है. We are passing a function as argument to another function. Hey, okay, all right. अब चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब let's see what happens है. Okay, let me clear this up है. अब फंकको भ्यालु के भयो, इन्क्रिमेन्ट भयो है, अनि नमको भ्यालु भयो 4 भयो है. अनि त्यसपछि यहाँ आउँछ है, यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ, अब के हुन्छ होला? 1 मा जान्छ. ओके, या 1 मा जान्छ. किन भन्दाखेरि फंक भनेको के हो, इन्क्रिमेन्ट हो. इन्क्रिमेन्ट अनि नम भनेको 4 हो. भनेपछि क्लियरली यहाँ फंक्सन कल भइरहेछ नि. इन्क्रिमेन्ट 4 भनेपछि फंक्सन कल हो कि हैन? हो है. ओके, इन्क्रिमेन्ट 4 भनेको त फंक्सन कल हो. भनेपछि त्यो फंक्सन कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ नि है, यहाँ जान्छ है, लाइन नम्बर 1 मा जान्छ है. लाइन नम्बर 1 मा गएपछि अब के हुन्छ? n4 ले रिप्लेस हुन्छ. That's right है, किनभने हामीले यहाँ 4 यहाँ पास गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि एन्डमा चाहिँ एनको भ्यालु 4 हुन्छ. अनि त्यसपछि के हुन्छ, रिटर्न गर्छ 6 नम्बरमा. ओके, भनेपछि लाइन नम्बर 2 मा जान्छ हैन. यहाँ लाइन नम्बर 1 बाट लाइन नम्बर 2 मा भयो हैन. रिटर्न अब n + 1, n को भ्यालु 4 छ हैन, n को भ्यालु 4 हैन, 4 + 1 5 भयो हैन. यो इभ्यालुएसन गर्दा 5 भयो, यसको ठाउँमा 5 आउँछ अनि रिटर्न 5 भयो हैन. रिटर्न 5 भनेपछि वेयर डज इट रिटर्न? लाइन 1 मा. नो, लाइन नम्बर 6 मा सर. लाइन नम्बर 6. व्हाई? किन? त्यो रिटर्नले चाहिँ रिटर्न गरेको जहाँ कल भयो, इन्भोक भयो हुन्छ, त्यसलाई रिप्लेस गर्छ कि भ्यालुले सर. एक्ज्याक्टली भेरी गुड, थ्यांक यू है. सरी है, यस द्याट्स राइट. मैले अघि धेरै चोटि भनेको छु नि हैन. रिटर्न गर्दाखेरि फंक्सन रिटर्न गर्दाखेरि कहाँ रिटर्न हुन्छ? ब्याक टु कहाँ जान्छ? ब्याक टु द कलर. अनि कलरलाई रिप्लेस गर्नुहुन्छ. रिटर्न भएको भ्यालुले कलरलाई रिप्लेस गर्नुहुन्छ कि बुझ्नुभयो? मैले धेरै चोटि भने है, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है तपाईहरुले. राजन सरले मैले ठ्याक्कै याद गर्नु भएको छ, which is good है. सो यो ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है. सो यहाँ हेर्नुहोस्, अब रिटर्न 5 भयो है.
5 रिटर्न भएर रिटर्न भनेपछि इन्क्रिमेन्ट कहाँ कल भएको छ यहाँ हुन्छ हाम्रो कल भएको भनेपछि अब यो ब्याक टु यहाँ आउँछ ब्याक यहाँ आउँछ अनि यो सबैलाई केले रिटर्न भने यो भनेको यो भन्छ है यो सबैलाई केले रिप्लेस गरिदियो रिटर्न भएको भ्यालु 5 हैन भनेपछि रिटर्न 5 भएको हैन रिटर्न 5 भनेपछि अब माई फंक्सन रिटर्न भयो माई फंक्सन अब चाहिँ लाइन नम्बर कतिमा जान्छ 7 किनभने कल कहाँबाट भएको छ कल यहाँबाट भएको छ भने ब्याक टु द कलर है ब्याक टु द कलर भएर अब कलरमा गएर के हुन्छ कलरलाई रिप्लेस गरिदिन्छ केले रिप्लेस गर्छ ल भन्नुस् केले रिप्लेस गर्छ किनभने हामीले रिटर्न गरेको 5 भन्छ भनेपछि यो सबैलाई केले रिप्लेस गर्छ 5 ले रिप्लेस गर्छ है त्यसले गर्दाखेरि के भयो यहाँ 5 आयो बुझ्नु भयो भनेपछि अनि त्यसपछि त के पनि छैन सिद्धि हैन त्यसले गर्दा यहाँ आउटपुट तल 5 आयो नि त्यसले गर्दा यो स्टोरी बुझ्नु भयो कम्प्लिकेटेड स्टोरी छ तर ट्र्याक गर्दै गयो भने त सिम्पल छ हैन ओके त्यो आफै ट्राई गर्नु होला है तपाईहरु आफै ट्राई गर्नु है त सो सेम हो तपाईले अब किनभने यो ट्र्याकिङ हो कि कहाँबाट कहाँ जान्छ के हुन्छ भ्यालु के हुन्छ हैन यही हो है सो ओके सो त्यसैले त्यहाँबाट त्यहाँ गएको छ त्यहाँबाट त्यहाँ गएको छ त्यहाँबाट त्यहाँ गएको छ है बट केयरफुली ट्र्याक गर्ने भने के पनि गाह्रो छ है ओके सो एनीवे सो इन नेक्स्ट टाइम यस्तो सर जस्तो फंक्सनमा हामीले आर्गुमेन्ट एज अ पास गर्यौं हैन मैले अब्जेक्टले फर्स्ट एउटा फंक्सनलाई कल गर्छु भ्यालु ल्याउँछु अनि फेरि अर्को त्यही भ्यालुलाई मैले फेरि अर्को फंक्सनमा भनौं न एज अ आर्गुमेन्ट पास गरेर मैले अपरेसन गराउनु र यसमा डिफरेन्स के हुन्छ सर ओके सर एक्ज्याक्टली क्वेशन बुझ्नु है सो फेरि एकचोटि भन्नुहुन्छ सर यस्तो सर मैले भन्न खोजेको जस्तो हामीले एज अ फंक्सनलाई एज अ आर्गुमेन्ट पास गर्यौं हैन सर अनि त्यो फंक्सनले फेरि अर्को एउटा फंक्सनलाई कल गराछ हैन हामीले अब के गर्ने भन्दाखेरि फंक्सनलाई एज अ आर्गुमेन्ट पास नगरिकिन मैले एउटा अब्जेक्टले पहिला एउटा फंक्सनलाई कल गर्छु अनि अपरेसन गरेर एउटा रिजल्ट लिएर आउँछु अनि त्यो रिजल्टलाई फेरि मैले एज अ आर्गुमेन्ट पास गरेर अर्को फंक्सनमा कल गरेर मेरो अपरेसन गरेर मैले आउटपुट निकाल्दाखेरि त्यो भनौं न एउटा चेनमा गर्नु र सेपरेट गर्नुमा डिफरेन्सेस के हुन्छ र सर ओके चेनमा ओके सो ओके मैले भन्न खोजेको खास फंक्सनलाई एज अ आर्गुमेन्ट पास गर्नुको बेनिफिट्स ओके ओके बेनिफिट्स के हो है ओके सो ओके बेनिफिट के हो भन्दाखेरि यो त्यो चाहिँ जब हामी डेकोरेट गर्छौँ है डेकोरेटरमा है तपाईँ त्यहाँ क्लियर बेनिफिट त्यहाँ देखिहाल्छ है सो डेकोरेटरमा यो सबै गरेर कम्बिनेट भन्ने चाहिँ कहाँ हुन्छ डेकोरेटर है भन्दा यसको धेरै उयोहरू छ होइन तर यो सबै हामीले चाहिँ त्यो डेकोरेटरको लागि हामी ब्याकग्राउन्ड बनाइरहेको छौँ है तपाईँ डेकोरेटरमा देख्नुहुन्छ कि त्यसको युजफुलनेस कति छ है यसरी जुन when we pass around functions right हैन when we pass around functions त्यसको हैन कति यसको भ्यालु कति छ भनेर डेकोरेटर्स क्लोजर्सहरु हैन त्यहाँ गएपछि चाहिँ अनि सबै कुरा अब क्लाइमेक्समा आउँछ के अनि त्यसपछि you'll see है you see है अहिले चाहिँ हामी के छ हामी चाहिँ भर्खर यो ट्रेलर हेरिरहेका छौँ है अनि अब फुल मुभी क्लाइमेक्समा आउनु त बाँकी नै छ okay so you'll see that है तपाईँले एक्चुअली कहाँनिर के हुन्छ so this decorators are so powerful it's so powerful is so हामी language decorators we see decorators all the time it's the APIs use all decorators so APIs like that we use all decorators to use it very simple एकदम simple code हुन्छ है HTTP हरू गर्दाखेरि स्कलरहरु भएछ खै त्यो हैन सिम्पल डेकोरेटरहरु बिल्ट इन डेकोरेटर्स हुन्छ अनि कति सजिलो बनाइन्छ के ओके सो यसको यस दैट्स वेयर द पावर कम्स फ्रम है ओके पाइथनमा चाहिँ जावास्क्रिप्ट पनि त्यस्तै छ जावास्क्रिप्ट इज अल्सो very एकदमै भनौँ न एक्सट्रिमली पावरफुल ल्याङ्ग्वेज है जावास्क्रिप्ट आजकल त मसिन लर्निङ पुरै जावास्क्रिप्टमा गर्छ त्यस्तो हुन्छ पुरै ब्राउजरमै full machine learning models are fully browser models because of JavaScript, right? Very, very powerful, right? JavaScript in the station. Okay.
All right. So let me do attendance. As you think, right? As you we'll finish up. Over next time, it's on Kaili Ahmed.